Okay, see here, I will execute this program. Enter n value. I will enter 5 values into PTR. So 5, 6, 7, 8, 9. So our maximum value is 9. If you want, I will run it again. Number of values are 7. Okay, we can take any type, any values. So out of which all the 7 values, maximum value is 9. Okay, so this is our program. Okay, so now what we'll do is we'll see our next program. What is our next program is swapping elements by using call by reference. Can I repeat this program or do you understand this program? Understand. Okay, okay, very good. What is our next program is write a C program to swap elements using call by reference. Write a C program by using call by reference. So whenever they are asking about call by reference, there are two things must be come to your mind. The first thing is whenever we are asking call by reference, call by value or call by reference, the first thing is we have to use functions. That is the first thing. Second thing is they're asking about call by reference. Call by reference means we have to use pointers. Pointers. These are the two things come to must comes to our mind. Okay. So and then what they're asking is swapping. So how to perform swapping is already we know how to perform swapping. So by taking third variable, that is t is equal to three variables. Suppose if you're having two variables are there like a and b, t is equal to a, and then a is equal to b, and then b is equal to t. So this is with the help of the statement we can swap. Okay. So we'll write the program. If you're having any doubt, please raise it to me. Hash include stdio.h void main. Okay. Now first what we have to do is we have to declare one function for performing swapping. So for that one, int. So no need to use int here. We are using return type as void swap of. If you want to swap, how many elements we must require is how many arguments we require is two arguments. One is int, the two pointer arguments, int star a comma int star b. Why we are using pointer variables here? Why we are using pointer variables here? Why? Because they are asking about call by reference or it is call by address. So means మనం ఎప్పుడైనా సరే అడ్రస్ కానీ రిఫరెన్స్ కానీ పాస్ చేయాలి అంటే అవతల హ్యాండిల్ చేసుకునేది పాయింటర్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, నార్మల్ వేరియబుల్ పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి,
హ్యాండిల్ చేసేది మనకి నార్మల్ వేరియబుల్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, నార్మల్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. అదే మనం అడ్రస్ పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, పాయింటర్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, void swap of int star a comma int b. సార్ అక్కడ ఫంక్షన్ కూడా పెట్టారు కదా సార్, ఎక్కడమ్మా? పైన పాయింటర్ ఫంక్షన్ అని పెట్టారు. అవును, ఇదే ఫంక్షన్. స్వాప్ అనేది ఫంక్షన్. దాంట్లో మనం పాయింటర్స్ యూజ్ చేయాలి ఆ ఫంక్షన్ లో. ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటంటే స్వాప్ అన్నమాట. సో దానికి మనం ఇక్కడ లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం యూజ్ చేయాలంటే పాయింటర్ వేరియబుల్స్ వాడాలి. ఎందుకు పాయింటర్ వేరియబుల్స్ వాడాలి అంటే ఇక్కడ మనం కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటున్నాం. ఒక్కసారి చూడు, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడు. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక బుక్ ఉన్నది. ఆ బుక్ నీకు ఇచ్చి ఈ బుక్ రేపు రాసుకురా అన్నాను అనుకో, దాన్ని మనం కాల్ బై వాల్యూ అంటామా, కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటామా? నా దగ్గర ఒక బుక్ ఉందమ్మా, బుక్ నీకు డైరెక్ట్ గా చేతికి ఇచ్చి ఇది నువ్వు రేపు బుక్ ఫిల్అప్ చేసుకురా అని నీకు ఇచ్చాను. అది కాల్ బై వాల్యూ అవుతుందా, కాల్ బై రిఫరెన్స్ అవుతుందా? వాల్యూ. కాల్ బై వాల్యూ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేనేం చెప్పాను అంటే ఆ బుక్ టేబుల్ పైన ఉన్నది, అది తీసుకొని రేపు ఫిల్అప్ చేసుకురా అన్నాను అనుకోండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఐఎమ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ది వాల్యూ. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే అక్కడెక్కడో ఉన్నది అడ్రస్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. అక్కడ టేబుల్ పైన ఉన్నది తీసుకొని వెళ్ళమని చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ రిఫరెన్సింగ్. ఇండైరెక్ట్ రిఫరెన్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్రస్. ఓకే, సో అడ్రస్ మనం రిఫరెన్స్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కానీ కాల్ బై అడ్రస్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనము పాయింటర్ వేరియబుల్స్ వాడాలన్నమాట. సో ఫర్ దట్ వన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ int star a comma int star b. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే నాకు నా దగ్గర ఒక 2 వేరియబుల్స్ కావాలి కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏబి. స్టాటిక్ వాల్యూస్ తీసుకుందామా, డైనమిక్ వాల్యూస్ తీసుకుందామమ్మా? డైనమిక్ సార్. డైనమిక్. ఓకే, గుడ్. సో ఫస్ట్ a comma b. సో ఐ విల్ రైట్ a printf statement, printf ab values. Okay, now we have to read the values by using scanf. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు యాడ్ చేస్తే డైనమిక్ అవుతుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేయకుండా a is equal to 10, b is equal to 20 అంటే స్టాటిక్ అవుతుంది. సో దాని పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదమ్మా. ఓకే, సో %d. ఎన్ని %d వాడాలి? 2 %d. ఒకటేమో వాల్యూ టు రీడ్ ఇంటూ a, అడ్రస్ ఆఫ్ a, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ టు రీడ్ ది వాల్యూ ఇంటూ b. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏబి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ డిస్ప్లే ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి హియర్. సో దట్ ఈస్ printf a is equal to %d \t, b is equal to %d \n. Just I want to display ab values అంతేనమ్మా. ఓకే, సో ఏబి వాల్యూస్ చేయాలి కాబట్టి a comma b. చెప్పమ్మా. టీ ఏంటి అర్థం కాల? \t అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ అన్నమాట. అంటే పక్కనే రాకుండా కొంచెం దూరంగా వస్తుంది. అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాకుండా కొంచెం ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అయ్యాక కొంచెం స్పేస్ వచ్చి దూరం వచ్చి బి వాల్యూ వస్తుంది. ఒకసారి మనం చూద్దాం. మనకి \n అంటే ఏంటి? కింద వస్తుంది, కొత్త లైన్ అని. అదే కింద వస్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్ అని. అలా కాకుండా \t అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అదే లైన్ లో కొంచెం ఒకదాని తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి కొంత ఖాళీ స్పేస్ ఇచ్చి పక్కన డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది స్వాపింగ్ కి ముందు. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఏ స్వాపింగ్ ఫంక్షన్. హౌ టు కాల్ దట్ వన్ ఈస్ బై యూజింగ్ స్వాప్. ఏం పాస్ చేయాలమ్మా? అడ్రస్ పాస్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ బి. Address of a and address of b. Now I will write the printf statement here. రాద్దాము అంటే బిఫోర్ స్వాపింగ్ అని రాద్దామమ్మా. I will write it here before swapping. ఇక్కడ ఏం రాద్దాము అంటే I will write after swapping. సార్ 2 సార్లు ఎందుకు సార్ రాశారు? ఇది స్వాప్ చేయక ముందు, ఇది స్వాప్ చేశాక. అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయక ముందు మన ఏబి వాల్యూస్ ఏంటి, ఫంక్షన్ కాల్ చేశాక ఏబి వాల్యూస్ ఏంటి, అందుకని 2 సార్లు రాసా. అర్థమైందా? ఇక్కడ స్వాప్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాం కదమ్మా. కాల్ చేయక ముందు ఏబి వాల్యూస్ ఏంటి, కాల్ చేశాక ఏబి వాల్యూస్ ఏంటి, అందుకని ఇక్కడ రాసాను చూడు. బిఫోర్ స్వాపింగ్, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్. ఓకే, now I will write the function. So ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే ఫంక్షన్
డిక్లరేషన్. Declaration. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటాము అంటే విల్ కాల్ Function ఇట్ యాజ్ calling. ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏం రాయాలి, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ Function రాయాలి. definition. సో నౌ విల్ రైట్ ది ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో రిటర్న్ type is void, function name is swap. How many arguments are there is 2 arguments are there. One is int star a comma star. Okay, so what I am doing here is just first I will take one global variable c. Otherwise normal c. Okay, I will tell you why I am taking global variable. Just first I will execute and then will modify. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏబి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇప్పుడు స్వాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఏ. చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ బి. వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్? Star b equal to c. స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ నార్మల్ స్వాపింగ్ ఎలా చేస్తాము ఇది కూడా అంతే. బట్ మనము సి ఈక్వల్ టు ఏ బదులు మనం ఏం రాస్తామంటే స్టార్ ఏ అని రాస్తాము. ఏలో ఏముందంటే అడ్రస్ ఆఫ్ పైన వేరియబుల్ ఉంది, స్టార్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి నార్మల్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఏబి వాల్యూస్. సో ఏమంటే చేద్దాం ఏబి వాల్యూస్. 2, 3. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 2 అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ 3. చూడండి అమ్మా. సో బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాట్ ఆర్ ది ఏబి వాల్యూస్ ఈస్ 2, 3. సో స్వాప్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఏబి వాల్యూస్ ఏమైనాయి అంటే 3, 2 అయినాయి. ఓకే, అంతే కదా. స్వాప్ చేస్తే రివర్స్ అవుతాయి, ఏ వాల్యూ 3 అవుతుంది, బి వాల్యూ 2 అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మనము ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాకుండా మనం ఏం చేద్దాము అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాకుండా లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకుందాము, అప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందేమో చూద్దాం. లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, అందుకని గ్లోబల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నానమ్మా. జస్ట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లోకల్ వేరియబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో a is equal to 2 and b is equal to 3 and a equal to 3 and b is equal to 2. So we are able to perform swapping. Yes, అర్థమైందా అమ్మా? పూర్తి అర్థమైందా? Yes, sir. ఈ ప్రింట్ఎఫ్ ఎందుకు వాడాము, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ ఎందుకు వాడాము అర్థమైందా? అంటే స్వాప్ చేయకుండా ఏంటమ్మా అర్థం కాల. ఇది స్వాప్ చేయకముందు ఏబి వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, మనం తీసుకున్న ఏబి వాల్యూస్ ఏంటి, ఏ వాల్యూ 2 తీసుకున్నాము, బి వాల్యూ 3 తీసుకున్నాము. సో స్వాప్ చేయకముందు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది, బి వాల్యూ 3 ఉంది. స్వాప్ చేసాకంటే ఏమైంది అంటే ఏ వాల్యూ 3 అయిపోయింది, బి వాల్యూ 2 అయింది. అంటే నీకు స్వాప్ అయినా లేదో తెలుసుకోవడం కోసము నేను ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాను అనమాట. అంటే స్వాప్ అవ్వకముందు ఏబి వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, అయ్యాక స్వాప్ ఏబి వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అనేది చెప్పడం కోసం. సార్ ఊరికే తీసేయండి. ఏంటిదమ్మా? అదే ఏమైంది? ఏం కాదు. సో ఫస్ట్ తీసేనా? ఫస్ట్ తీసేయండి. ఏమైంది? సెకండ్ ఒక్కటే వస్తుంది. సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వస్తుంది 3, 2 వచ్చింది కదా సార్ అలా అయినా వస్తుంది. కాకపోతే నీకు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడం కోసం, అంతకు ముందు ఎంత వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి నేను రాశాను. సో మన ఇష్టం రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు, ఏం కాదు. అది జస్ట్ అదొక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా, అంతే, ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక ప్రింట్ఎఫ్, అది పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఏం కాదు.
We'll go for our next program. Write a C program to count number of vowels and consonants in a string. ఈరోజు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయినాయమ్మా? 2 అయినాయి కదా. ఓకే, ఇది మూడోది అనుకుంటా. మూడోది. సో విల్ డిస్కస్ థర్డ్ వన్. ఇది అయిపోయాక క్లోజ్ చేద్దాం, కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది. ఓకే, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూసి చదవండి అమ్మా ఒకసారి అంతా. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అర్థం కావాలి, తర్వాతే మనం ఏమైనా చేయగలం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను చాలా సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను, చూడండి అమ్మా. రైట్ ఎ C program to count number of vowels and consonants in a string using pointer. ఒక క్యారెక్టర్ ఓవెల్ ఎప్పుడవుతుంది? ఒక క్యారెక్టర్ ఓవెల్ ఎప్పుడవుతుంది? AEIOU అయితే, లేకపోతే కాన్సోనెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. నేను ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. or otherwise while we are writing I will explain the program to make you understand easily. ఓకే, ఇందాక మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదమ్మా. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము. డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ తీసుకొని సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము అంటే ఒక పాయింటర్ తీసుకుందాము. పాయింటర్ వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ టైప్ తీసుకోవాలా, ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకోవాలా? పాయింటర్ వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ టైప్ తీసుకోవాలా, ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకోవాలా అమ్మా? క్యారెక్టర్ టైప్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే వీడు వోవెల్స్ కాన్సనెంట్స్ అనేవి మన క్యారెక్టర్స్ లోనే వస్తాయి కదా. సో అందుకోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్, పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ క్యారెక్టర్ టైప్. ఓకే, సో ఇది కాకుండా మనకి ఏం కావాలి అంటే ఐ అనే వేరియబుల్ కావాలి. ఓకే, ఐతో పాటు ఇంకేం కావాలి మనకి? ఐ అనేది లూప్ రిపిటేషన్ కోసం అన్నమాట. ఐతో పాటు ఇంకేం కావాలి మనకి? అసలు మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో తెలియాలి కాబట్టి ఎన్ తెలియాలి. తర్వాత ఓవెల్స్ కౌంట్ తెలియాలి కదా. సో కెన్ ఐ టేక్ ఓసి, ఓవెల్స్ కౌంట్. సో ఇంకోటి ఏమో సిసి తీసుకుంటున్నానమ్మా, కాన్సనెంట్స్ కౌంట్. ఓకే, మన ఇష్టం, వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఓవెల్ కౌంట్ ఒకటి, ఇంకోటేమో కాన్సనెంట్స్ కౌంట్, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ నాకు ఈ ఎన్ వాల్యూ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ వాల్యూ. సో ఫర్ దట్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ printf ఎంటర్ ఎన్ వాల్యూ. సో ఇందాక చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ లాగానే రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, స్కాన్ఎఫ్ చెప్పండి అమ్మా, %d కామా అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏ నేమ్ లో మనము కాన్సోనెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాము. సపోజ్ ఏలియట్ అని తీసుకుందాం అనుకోండి, ALIET. సో దీంట్లో ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? How many vowels are there? 3 vowels. So here vowels are 3. Consonants automatically గా consonants ఎన్ని ఉంటాయి? 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి నాకు ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ అవర్ ఎన్ వాల్యూ? 5. సో మనము ఎన్ వాల్యూ 5 తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి పాయింటర్ కి. ఎలా అలొకేట్ చేస్తాము? ptr is equal to చెప్పండి అమ్మా, హౌ టు అలొకేట్ మెమరీ స్పేస్ ఫర్ ptr? ptr is equal to char star. ptr అనేది క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి char star. ఓకే, mlock యూసేజ్, clock యూసేజ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ mlock. mlock యూస్ చేసినప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇంక్లూడ్ చేసిన హెడర్ ఫైల్ ఏంటంటే stdlib.h. ఓకే, char star mlock ఆఫ్ చెప్పండి అమ్మా, n into size of char.
సో ఇప్పుడు మనం సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఫర్ అదే సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలమ్మా. సో దానికోసం ఏం రాస్తున్నానంటే scanf %c చెప్పండి ఎలా రాయాలి, ఎలా రీడ్ చేయాలి. ఇందాక రాసాం కదమ్మా %d కామా ఏం రాసాము ptr Address of plus I అని రాసాం. గుర్తుందా మనకి ptr plus I అని రాసాం, గుర్తుందా అమ్మా? ఒకసారి మర్చిపోయారా? ఇంతకు ముందే ఒక ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, నేను కాపీ చేస్తాను ఆ ప్రోగ్రాము. చూడండి అమ్మా, ఇదిగో ఫర్ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. What is statement I am writing is scan of %d comma ptr plus I. సేమ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, బట్ ఇక్కడ %d బదులు ఏం రాస్తాను అంటే %c రాస్తాను. ఓకే, సో I will write %c comma ptr plus I. ఓకే, ఒక వాల్యూ రీడ్ చేసిన తర్వాత మనము అది ఓవెలా కాదో చెక్ చేయాలమ్మా. ఓవెలా కాదో చెక్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం రాస్తాము అంటే విల్ రైట్ ది స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఇందాక ఎలా చెక్ చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ మనము మ్యాక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టార్ ptr అంటే దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి. స్టార్ ptr ప్లస్ I అనేది ఏనా, ఈనా, ఐయా, ఓ ఆర్ ఈ, ఓ యు, ఇవి చెక్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాము అంటే వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఇఫ్, చెప్పండి అమ్మా, స్టార్ ptr plus I is equal to a or ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఏం రాయాలి. star ptr plus I equal to ptr plus E or రాలేదా? I is equal to AE I, and then we have to verify O with O U. వీటిలో ఏదైనా ట్రూ అయింది అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, ఏ కౌంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, Vowel counts. ఓవెల్ కౌంట్. సో దానికి స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తామంటే OC is equal to OC plus 1. OC plus. ఒకవేళ ఇది వీటిలో అన్ని ఫాల్స్ అయినాయి అనుకోండి, దెన్ వాట్ యూ హావ్ టు ఇస్ ఎల్స్ ఏ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే కాన్సోనెంట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సోనెంట్ కౌంట్ ప్లస్ 1. సో ఈ మొత్తం ఫర్ లూప్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఓవెల్స్ కౌంట్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్ కౌంట్. సో ఫర్ దట్ వన్ printf %d. vowels count is equal to %d \n. అమ్మా ఏం డిస్ప్లే చేయాలమ్మా, OC. సో సేమ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి I'm copying it, same statement here. Consonants count is equal to %d comma what is our variable is C. Okay. Let me verify whether it is correct or not first. So it is asking n value. So as usual I'm giving n is 5. So it is asking us to enter the values. So I'm giving ALIET. So how many vowels are there? 3 vowels are there. How many consonants are there? Is 2 consonants are there. సో ఇందాక మనం రాసాం కదమ్మా, సేమ్ అలాగే రాసాను, ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేయలేదు. కావాలంటే వేరే విధంగా కూడా రాయొచ్చు మనము. ఇందాక ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది కదా అని సేమ్ అలాగే రాశాను.
అక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఇంటిజర్ బై ఇంటిజర్ రీడ్ చేసాము, ఇక్కడ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేశాను. ప్రతి క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే అది ఏకి ఈక్వలా కాదా, ఈకి ఈక్వలా కాదా, ఐ ఈక్వలా కాదా, ఓకి ఈక్వలా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ వీటిలో దేనికైనా ఈక్వల్ అయితే ఓవెల్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే కాన్సనెంట్స్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనము మూర్తిలో ఫైండ్ చేద్దాము. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ దట్ వన్. మూర్తిలో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ 6. 6. ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయో చెప్తావా మూర్తి నీ నేమ్ లో? ఒకటే అనుకోండి సార్. సో ఇప్పుడు ఆ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే అది ఒకటే అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, సో ఓవెల్స్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ కాన్సనెంట్స్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. కెన్ ఐ రిపీట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? మళ్ళీ ఒకసారి రాయనా అమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని? Okay, no need to bother anything. Just if you want, I will write it again. No problem for me. Otherwise, what I will do is tomorrow also once I will explain the same program and we'll go for next one. Okay. Okay, no problem. First, I will copy into this Word document. Okay. Thank you.